నీకే స్వాగతం దేవా నీకే స్వాగతం మధురమైన నీదు నామం నేను పొగడెదను మమతలోనికి నీదు రూపం నేను కొలిచెదను మధురమైన నీదు నామం నేను పొగడెదను మమతలోనికి నీదు రూపం నేను కొలిచెదను శాంతి దూతమా యేసువా సన్నుతింతుము నీ నామము శాంతి దూతమా యేసువా సన్నుతింతుము నీ నామము నీకే స్వాగతం దేవా నీకే స్వాగతం దేవా నీకే స్వాగతం. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈనాటి ఈ యొక్క పవిత్ర దివ్య బలి పూజను సమర్పించమని కోరిన వారు సేక్రెడ్ హార్ట్ హై స్కూల్ యాజమాన్యం తరపు ప్రకారం ఈనాడు ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్న సరోజ గారిని దేవాది దేవుడు ఇంతకాలం కాచి కాపాడినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఆ దేవాది దేవుడు ఆ బిడ్డను దీవించి ఆ బిడ్డకు కావాల్సినటువంటి సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని కలిగజేయాలని పునీత అంతని వారి పేరిట పూజలు సమర్పిస్తున్నారు. సరోజ కుటుంబ తరపు ప్రకారం ఈనాడు తన యొక్క ఉద్యోగ విరమణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ బిడ్డను దేవాది దేవుడు ఇంతకాలం దీవించి ఆశీర్వదించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ జ్యేష్ఠ తీరుడు పేరిట పూజలు సమర్పిస్తున్నారు. వీరందరి తరపులు నెరవేరాలని ప్రత్యేక విధంగా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలు ప్రార్థించుతున్నాము. యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రతి విషయం గురించి తండ్రి అగు దేవునికి సర్వదా కృతజ్ఞతలు అర్పించుకుందాం. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపా సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్రాత్మ సహవాసం మీ అందరితో నిండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. A very pleasant morning to one and all. Reverend Father Rayappa Reddy Garu, our parish priest, our correspondent Sister Maria Goretti, Principal Sister Arogya Mary, Sister Tekla, Sister Mary, Mrs. Saroja, whose superannuation we celebrate today. Sisters, teachers, relatives, and my dear students, I extend a warm welcome to all of you for this celebration. It is with great joy and heartfelt gratitude that I welcome you all to this special occasion as we gather to celebrate the remarkable journey of Mrs. Saroja, who has completed 37 years of dedicated service and unwavering commitment. Saroja hails from Kavalkina, Tirunelveli district. She is the daughter of late Mr. Gnanaraju and Mrs. Tangamma. Her parents were blessed with 5 children. Her siblings are Victoria, Jayakumar, John, late Asunta and Clay. She got married to Leslie Daniel on July 6, 1985. She is gifted with a son. Her son got married to Kara. They are blessed with 2 kids, Gia Olivia and Tamara. She joined our esteemed institution in the year 1987 on June 12th. She has served this great institution for 37 long years. It's amazing and inspiring achievement that Mrs. Saroja
has rendered her selfless, dedicated service for 37 years with sincerity and commitment. Today, as we come together in the presence of the Lord, we not only express a deep appreciation for Mrs. Saroja, but also reflect on the values she has exemplified throughout her years of service, faith, humility and compassion. Her tireless efforts, patience and guidance have been a source of inspiration for all of us, shaping countless lives along the way. As we offer this holy Mass, let us thank God for the gift of Mrs. Saroja, praying that He continues to bless her with good health, happiness and peace. May her dedication and love continue to inspire us to serve others selflessly. A great day of rejoicing which the Lord has set apart for all of us, and especially Mrs. Saroja, to render our heartfelt gratitude to God for all the wonders. Today, as we have gathered around this Eucharistic table with grateful hearts, imploring God's choicest blessings upon you and your beloved members of the family. May God bless the remaining years of your life with good health, peace and happiness. Let us offer our praise for Mrs. Saroja. Thank you and may God bless us all. తప్పిపోయేలా పాల్గొంటున్న అందరం దేవునికి ఒకసారి మన జీవితాన్ని అర్పించుకుందాం. తెలుసో తెలియక పొరపాటు చేసి ఉంటాం. We have made mistakes against God many times because it's time to repent for sins in order to participate in this Mass. సాక్షాత్కార సర్వేశ్వరం చెంతన సహోదరి సహోదరులారా, మీ చేతులను నా పాపములను కొలుచున్నాను. నేనైనా తలపు చేతులు, వాక్కు చేతులు, క్రియల చేతులు, అశ్రద్ధ చేతులు బహుపాపము చేసేది. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య వెలుగైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరు నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపులని విమానించున్నాము. కనికరించుమా యేసయ్యా, కరుణతో బ్రోవుమా మెస్సయ్యా. కనికరించుమా యేసయ్యా, కరుణతో బ్రోవుమా మెస్సయ్యా. కాదని పోతిని ప్రేమను, కాదని పోతిని ప్రేమను, క్షాళన చేయుమా నా దోషములను, నా పాపములను. కనికరించుమా యేసయ్యా, కరుణతో బ్రోవుమా మెస్సయ్యా. తుంటరి వారిగా తిరిగితిని, ఒంటరి వారిగా మిగిలితిని. తుంటరి వారిగా తిరిగితిని, ఒంటరి వారిగా మిగిలితిని. చివరికి నీ దరి చేరితిని, చివరికి నీ దరి చేరితిని. నీ గృహమున నన్ను చేర్చుమయా, శరణమయా. కనికరించుమా యేసయ్యా, కరుణతో
దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మన దీక్షములకు చేర్చుదురుగాక. ప్రభువా దయచూపుమా, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుమా, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుమా. ప్రభువా దయచూపుము. దివిలో దేవునికి మహిమ, భువి యందు మనుజులకు శాంతరికి భువిలో. దివిలో దేవునికి మహిమ, భువి యందు మనుజులకు శాంతి. రాజని రాజ పరలోక రాజ శక్తి సంపన్న, ఆరాధనలు స్తుతి మహిమలు గౌరవ మహిమలు. రాజని రాజ పరలోక రాజ శక్తి సంపన్న, ఆరాధనలు స్తుతి మహిమలు గౌరవ మహిమలు. ఘనమగు దేవా అర్పించెదమయ్యా వందన గీతం యుగ యుగములు నీకు. దివిలో దేవునికి మహిమ, భువి యందు మనుజులకు శాంతి. జనితైక సుతుడా ఏలినవాడ దేవుని గొర్రె పిల్ల. పిత యొక్క సుతుడా పాపము తొలగించి ఆలించు మా మొరలను. జనితైక సుతుడా ఏలినవాడ దేవుని గొర్రె పిల్ల. పిత యొక్క సుతుడా పాపము తొలగించి ఆలించు మా మొరలను. పితయగు దేవా పరిశుద్ధులు మీరే ఏలిక మీరే యుగ యుగములు ఆమేన్. దివిలో దేవునికి మహిమ, భువి యందు మనుజులకు శాంతి. సర్వేశ్వర కష్టములలో ఉన్న నీ సేవకుల మొరలను దయతో ఆలకించు. జాలి హృదయముతో నీవు మాకు చేసిన అనేక మేలులకు మా కృతజ్ఞతార్చనములను అర్పించుచున్నాము. నీ వరానుగ్రహములను పరంపరంగా పొందిన మేము నిన్ను నిరంతరము ఆనందముతో సేవించినట్లు అనుగ్రహింపుము. నీతో పై ప్రార్థనలను కలిసి యుగయుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన 2వ లేఖ 1వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు. మన యేసు ప్రభువు తండ్రియగు దేవునికి స్తుతులను అర్పించుదాము. మన తండ్రి కృపామూర్తి, ఆ దేవుని నుండియే ఆదరణ సర్వదా మనకు లభించును. మన కష్టములన్నింటిలో ఆయన మనలను ఆదుకొనును. అప్పుడు దేవుని నుండి మనకు లభించిన ఆదరణతో పలు రకములైన కష్టములలో ఉన్న వ్యక్తులను మనమును ఆదుకొనగలము. క్రీస్తు కష్టములలో మనము అధికముగా పాలు పంచుకొనిన విధములనే క్రీస్తు ద్వారా మనము ఆయన ఉనర్చు గొప్ప ఆదరణలో భాగము పంచుకొనగలము. మేము కష్టపడుట మీకు ఆదరణ రక్షణను కలిగించుట కొరకే. ఆదరణ లభించినచో అది మీ కొరకే. కనుక మేము ఓర్పుతో సహించు కష్టములని మీరును ఓపికతో భరించుటకు
శక్తి ఒసగబడినది. మీరు మా కష్టములలో పాల్గొనినట్లే మాకు లభించే ఆదరణలో కూడా మీరు మాకు పాల్గొందరని మాకు తెలియను. కనుకనే మీ అందరి మా నమ్మకము ఎన్నటికీ చలింపదు. ఇది ఏలినవారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ వాక్కు జుంటి తేనె తీపి కన్నా గున్న మామిడి పండు కన్నా పాలు పెరుగు వెన్నె కన్నా మధురము నీ వాక్కు. నీ వాక్యమే నా జ్యోతి అయి నన్ను నడిపించను నా ప్రాణ యేసువా. నన్ను నడిపించను నా ప్రాణ యేసువా. జుంటి తీపి కన్నా గున్న మామిడి పండు కన్నా పాలు పెరుగు వెన్నె కన్నా మధురము నీ వాక్కు. నా హృదయమందు నీవు కొలువున్నావు. నా పయనమందు నీవు తోడున్నావు. నా హృదయమందు నీవు కొలువున్నావు. నా పయనమందు నీవు తోడున్నావు. నా జీవన గమ్యం నీవేనని మనసార నిన్ను నేను ధ్యానింతును. నా జీవన గమ్యం నీవేనని మనసార నిన్ను నేను ధ్యానింతును. నీ వాక్యమే నా జ్యోతి అయి నన్ను నడిపించును నా ప్రాణ యేసువా. నన్ను నడిపించును నా ప్రాణ యేసువా. నీ వాక్యమని నాకెంతో ప్రీతికరము. నీ నామమని నాలోన మెదిలే సుస్వరము. నీ వాక్యమని నాకెంతో ప్రీతికరము. నీ నామమని నాలోన మెదిలే సుస్వరము. నా దృష్టికి నీ వాక్యము సంతోషమునిచ్చును. నా త్రోవకు నీ వాక్యము వెలుగును చూపించును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. వియాత్మతోను ఉండుగాక. పునీతులు రాసిన సుశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమా కలుగునుగాక. సువార్త 10వ అధ్యాయం వాక్యములు 21 నుంచి 24 వరకు. ఆ గడియలోనే యేసు పవిత్రాత్మ యందు ఆనందించి, ఓ తండ్రి, పరలోక భూలోకములకు అధిపతి, ఈ విషయములను నీవు జ్ఞానులకు వివేకులకు మరుగుపరిచి పసిబిడ్డలకు వీనిని తెలియపరిచినందులకు నీకు ధన్యవాదములు. అవును తండ్రి, ఇది నీ అనుగ్రహపూర్వక సంకల్పం. నా తండ్రి నాకు సమస్తము అప్పగించి ఉన్నారు. తండ్రి తప్ప మరెవరును కుమారుని ఎరగరు, కుమారుడు తప్ప మరెవరు తండ్రిని ఎరగరు. మరి కుమారుడు ఎవరికి ఎరిగింప ఇష్టపడనో వారు మాత్రమే తండ్రిని ఎరుగుదురు అనెను. అవును, అప్పుడు యేసు శిష్యుల వైపు తిరిగి వారిని మాత్రం ఉద్దేశించి, మీరు చూచని సంఘటనలు తమ
చూచున్నవి చూడగోరిని కానీ చూడలేకపోయి, మీరు వినుచున్నవి వినగోరిని కానీ వినచాడకపోయి అని పలికెను. క్రీస్తు సుశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగుగాక. ఆ వ్యక్తి సరోజ. There is no సరోజ, there is no mass, there is no function. అందువల్ల ఈ రోజున సరోజకి కృతజ్ఞతలు. దేవునితో పాటు ఆమె అనేది ఏంటంటే, బైబిల్లో ఒక వాక్యం, చక్కని వాక్యం ఉంది. నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతలో నా శక్తి పరిపూర్ణమైనది. నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతలో నా శక్తి పరిపూర్ణమైనది. My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness. దేవుని యొక్క కృప ఈరోజు మీ అందున్నది కాబట్టి ఈరోజు నీవు ఇక్కడ దేవుని కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాం. లేకుంటే మనం ఈ పరిస్థితిలో ఉండేవాళ్ళం కాదు. దేవుని కృప నీ అందుంది. అందువలనే దేవుడు నీకు 35 సంవత్సరాలు సేక్రాట్ స్కూల్లో, యేసు హృదయ స్కూల్లో నీకు ఒక బహుమతి ఇచ్చాడు. ఆ బహుమతి నువ్వు చేసే ఉద్యోగం. 35 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా చాలును, నీ సర్వీస్ చాలును, చేసిన సేవ చాలును, నువ్వు చాలించుము, రెస్ట్ తీసుకో. దేవుడు 6 సంవత్సరాలు 6 రోజులు కలిగించిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకున్నాను అని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది. 6 రోజులు లోకాన్ని సృష్టించిన తర్వాత 7వ రోజు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడని ఉన్నది బైబిల్లో. మరి 6 రోజుల్ని మనం 37 సంవత్సరాలుగా నువ్వు లెక్కేసుకుంటే దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకోమంటున్నాడు. అది దానికి అర్థం ఇది. అంటే బైబిల్ ప్రకారం, పురాణ ప్రకారం, కావ్య ప్రకారం, రిలీజియన్ ప్రకారం అర్థం ఇది. మరి సాంఘిక పరంగా వేరే అర్థం ఉండొచ్చు, కానీ దేవుడు ఇచ్చేది ఒక ఉద్యోగం చేసి రిటైర్డ్ అవ్వమని 65 సంవత్సరాలు మన ప్రభుత్వం చెప్తున్న ప్రకారం. అంటే తర్వాత అది చేయవలసింది ఏంటి అని, రిటైర్మెంట్కి విశ్రాంతి, శారీరక విశ్రాంతి లేకపోతే ఆత్మీయ విశ్రాంతి. శారీరకంగా విశ్రాంతి తీసుకొని ఆత్మీయందు ఎదుగుతారు. ఇక్కడ ఈరోజు సుశేషం విన్నాం. ఇప్పుడే తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. At that time, same our Jesus was rejoiced. Jesus rejoiced in the Holy Spirit. Said, "Thank you, Father, Lord of heaven and earth." దేవుని స్తుతిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు కూడా అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. అంటే దేవుని యందు, ఆత్మయందు స్తుతి ఆరాధన చేయటం రిటైర్మెంట్. అంటే దేవుని యందు, ఆత్మయందు మన స్తుతి ఆరాధన చేయటం. అందుకోసం ఈ రోజున ముఖ్యంగా సరోజ వారి కుటుంబ సమేతముగా దాని కోడలు క్లారా, పిల్లల పేరు ఈయన జ్ఞానసాక్షి పెద్ద అమ్మాయికి పేరు గుర్తులేదు. సో ఇప్పుడు క్లారో మదర్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు. సో వారు సంతోషం, ఆనందం పంచుకోవడానికి వచ్చారు. ఈ ఆనందం, సంతోషంలో దేవుడు నిన్ను ఈ విధంగా ఆశ్రయిస్తున్నాడు. 4 మాటలతో నేను దీవిస్తున్నాడు. 1, యావే ప్రభుని దీవించి కాపాడుగా. God will bless you abundantly and will save you. నిన్ను దీవించి కాపాడుగా. యావే తన ముఖ కాంతి నీపై ప్రకాశించి నిన్ను కరుణించుగా. He has mercy and compassion towards you. The light will shine upon you. దేవుని యొక్క కృప, అది యొక్క కాంతి నీపై ఉంటుంది. 3వది, అవి మేము కృపతో చూచి నీకు సమాధానం వస్తుందా. Peace of mind, inner happiness and joy that will give you strength and courage to continue your life. 4వది, అవి మేము ఆశీర్వదించి దీవించి కాకుండా we have a lot of blessings from God. The blessings will go along with you to continue your life.
దేవుని యొక్క ఆశలు నీతో వస్తుంటాయి, నేను ఆస్వాదిస్తుంటాను. ఇది రిటైర్మెంట్ తర్వాత చేయవలసిన 4 విషయాలు. డెఫినెట్గా రిటైర్మెంట్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి కాపాడుతుంటాడు. ఎప్పుడు ఆయన ఒక కాంతి నీపై ప్రకాశం చేసి కరుణిస్తుంటాడు. నిన్ను ఎప్పుడు సమాధానంతో దీవిస్తాడు, ఆస్వాదిస్తాడు. దీవించుట, కరుణించుట, ఆస్వాదించుట, సమాధానపరచుట 4 విషయాలు రిటైర్మెంట్. ఏంటిది? దీవించుట, దేవుని దీవిస్తున్న రిటైర్మెంట్ అంటే దీవించుట, కరుణించుట, ఆస్వాదించుట, సమాధానపరచుట. సరళ నేను అడుగుతాను తర్వాత 4 పదాలు: దీవించుట, కరుణించుట, ఆస్వాదించుట, సమాధానపరచుట. ఇది రిటైర్మెంట్. జీవితం అంతా దేవుడు ఈ విధంగా ఇస్తాడని ఈరోజు కృతజ్ఞత. టుడే యు ఆర్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 4 things and the blessings and compassion and how real God's graces will be with you. అని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఈ విధంగా ఉంటాయని మనం ప్రార్థించుకుందాం, వేడుకుందాం. సమాధానం కూర్చున్నాను. నేను ఎప్పుడు ఆశ్రయించి ముందుకు నడిపిస్తానని విశ్వాసం ప్రకటించుకుందాం. Our loving Father, on this auspicious day, we offer our universal church to your loving protection. Strengthen our faith and keep us united. Jesus, our Master, on this special day, we pray, Lord, to bless our Pope Francis, bishops, priests, and all the faithful. Lord, bless our parish priest, Reverend Father Rayappa Reddy Garu, who guides us and inspires us spiritually. Lord, bless them with good health, knowledge, and wisdom to spread your message to the people as your representatives. Lord God, may we grow together in love and service to the humanity. Let us pray to the Lord. O Deva, ప్రార్థనా ఆలకించండి. మా ప్రార్థనా ఆలకించండి. Loving God, we thank and praise you for our Sacred Heart management and entire F&M congregation. Thank you, Lord, for a part of Sacred Heart family. We thank you, Lord, for the generous service rendered to the humanity. Bless them, Lord, with good health, peace, and wisdom. Let us pray to the Lord. O Deva, మా ప్రార్థనా ఆలకించండి. ఓ దేవా, మా ప్రార్థన ఆలకించండి. Lord God, the creator of life and the sustainer of all living things, we pray for our great institution, Sacred Heart High School, which has a legacy and history of 60 glorious years. Lord, bless our management, staff, both teaching and non-teaching, and all the students. Father, God, may we together work strenuously to take our school to the greater heights. Let us pray to the God. ఓ దేవా, మా ప్రార్థన ఆలకించండి. Our living and loving God, as this day is set apart for our beloved Saroja, in gratitude and thanksgiving, we pray very specially for her. Lord God, we thank you for 37 years of her committed and dedicated service to our great institution, Sacred Heart High School. God, our loving Master, as we thank you wholeheartedly for all her valuable services, so that may rise to ever challenge of her retirement life. Father, bless her abundantly with good health, happiness, prosperity, and peace of mind. Protect her and watch over her as
the apple of your eye. Let us pray to the Lord. ఓ దేవా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ దేవా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. Almighty God, giver of life and health, send your blessing her beloved mother and all her sisters and brothers, relatives. May they all be filled with your love, faith and hope. Grant their families good health, happiness and prosper. May her children, grandchildren and relatives receive your choicest blessings on this auspicious day. Give eternal rest to her husband and dad. Let us pray to the Lord. ఓ దేవా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ దేవా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. Lord, we lift up all those who are facing various problems, sickness and sufferings. Give them the hope and courage to face these daily challenges. Comfort their pain, calm their fears, and surround them with your peace. Lord, you are the only source of life, healing. Lord God, may your mighty power touch them and bring healing to them for this grace. Let us pray to the Lord. ఓ దేవా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఆలకించండి. Let us sum up our petitions and request in the name of దేవా నీ కానుక తీయనైన తేనెలొలికే మనసు ఇచ్చావు. పరిమళించ మదిలో నాటావు. తీయనైన తేనెలొలికే మనసు జీవితంలో ప్రేమనంతా నీకు అర్పింతు. జీవితములో ప్రేమనంత నీకు అర్పింతు. నానుడిలో శాశ్వతంగా నీవు జీవించు. నానుడిలో శాశ్వతంగా నీవు జీవించు. నీవు జీవించు. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక. ఈ జీవన కుసుమం నా ప్రేమ కానుక. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక. మరువలేనిది అమరమైనది స్నేహ సౌభాగ్యం. లేనిది అమరమైనది స్నేహ సౌభాగ్యం. వెలుగునిచ్చే జీవజ్యోతి శాశ్వతానందం. బ్రతుకులోని సంతసాన్ని నీకు అర్పింతు. బ్రతుకులోని సంతసాన్ని నీకు అర్పింతు. నీదు కృపలో శాశ్వతంగా నేను జీవింతు. నీదు కృపలో
మీరు అర్పించిన వారి సశక్తి గలపితే మరణం నుండి సకల కీడుల నుండి రక్షించడకు నీ ఎంతో ప్రేమతో నీ కుమారుని మా కొసగితివి. అనుదిన సంఘటన నుండి మమ్మ కాపాడిన నీకు కృతజ్ఞత అర్పించి బలిని సాధారణంగా స్వీకరించమని విన్నపించుకొనుచున్నాము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిపుడు ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవ పావన పిత సర్వశక్తి సర్వేశ్వర ఎల్లప్పుడూ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. నీవు చేస్తుకి నీకు అవసరం లేదు. నీవు నీకు వందనం అర్పింపాలని మాలోని కోరికయు నీ వరప్రసాదమే. నీ స్థుతులు మా స్థుతులు నీ మహిమను ఏమాత్రమును అధికము చేయలేకున్నాను. మా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహ శక్తి మందు వృద్ధి చెందుటకు మాకెక్కువ సహాయపడుచున్నవి. కావున పరములతోనూ దూతల గాయక బృందముతో ఏకమై ఉపముచు మేము నీ మహిమను స్తుతించుట ఎట్లనగా పరిశుద్ధ 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 ప్రభువని దూతల బృందం ఆనందముతో స్తుతులను పాడెను గణదేవునికి. స్తుతులను పాడెను గణదేవునికి. దూతల వలె పరమదేవుని స్తుతులు ధూపహారముల రూపములాగా మన పెదవుల నుండి పైకెగయాలి. మన పెదవుల నుండి పైకెగయాలి. పరిశుద్ధ 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 ప్రభువని దూతల బృందము దేవునికి. దేవుని పేరిట వచ్చిన యేసును, దేవుని పేరిట వచ్చిన యేసును నింగి నేల గాలిరు మాతో కలిసి పాడండి. మాతో కలిసి పాడండి. పరిశుద్ధ 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 ప్రభువని గణదేవునికి. స్తుతులను పాడిన గణదేవునికి. ఏంటంటే ఇప్పుడు రప్పానికి పైకెత్తినప్పుడు ప్రభు శరీరంగా మారుతుంది. ముఖ్యమైన ఘటన సూచాలు ఈ ద్రాక్ష పాత్ర పైకెత్తినప్పుడు ప్రభు రక్తంగా మారుతుంది. ఇది ఆత్మీయ కళ్ళతో జరిగే నగ్న సత్యం. అంటే సాక్షాత్తు యేసు ప్రభు వచ్చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వరకు జరిగింది, ఇప్పుడు ప్రత్యేక యేసుని చూడబోతున్నాం. ఇది ఆత్మీయంగా జరిగే విషయం. ఎవరైతే మీరు ఆత్మీయంగా చూస్తారో యేసు కనపడతాడు సాక్షాత్తు. అంటే ఆయన శరీరం రక్తం ఒక మనిషి రూపాన్ని ధరించేది ఇప్పుడు జరిగేది. ఇది గొప్ప అద్భుతమైనది. ఇది కూర్చోబడి ముఖ్యమైన ఘటన. ఇది అదృష్టం. దీంట్లో పాల్గొని మనం అనుసరించి యేసుని చూడటం. అందువల్ల ఇప్పుడు మనం ప్రారంభిస్తున్నాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడు సర్వపవిత్రుడు కూర్చొనేవి కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాదించున్నాము. ఈ విధంగా ఈ మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శ్రీవత్సములకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమను అందుకొని కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి ప్రించి శిష్యులకు ఇచ్చి తనను
మీరందరూ దీనిని తీసుకొని రుచింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజన అనంతరము పాత్రను అందుకొని మరల నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి శిష్యులకు ఇచ్చుకొనెను. మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది నీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారములకై దారవేయబడును. దీనిని జ్ఞాపకాలను చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. మా కోసం జన్మించి మా కోసం జీవంతో లేచిన ప్రభువా, మీకే ఆరాధన, మీకే ఆరాధన, మీకే ఆరాధన, మీకే కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును పాత్రమును మీకు సమర్పించిన మీ సమకు నిలిచి మీకు పరిచయం చేయడం మమ్మ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనము తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారికి మమ్మ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటి వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకను. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురును, మా బాలపీఠాధిపతిని, గురులతో పాటు మమ్మను నీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానవదు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకనము. వారిని విద్య ప్రకాశంలో చేర్చుకనము. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్యతల్లి మరియ మాతతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మందరితోనూ మాకు నిత్య జీవిత భాగము దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తును స్తుతించి మాయపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. శోధనలో
ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్మల్ని రక్షింపుము. ప్రభువా, నీ కీడులని మమ్మల్ని రక్షింపుము. మా రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మల్ని ముక్తులను చేసి యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుందమా. శాంతిని నీకు అనుగ్రహించిన నా శాంతిని నీకు ఇస్తున్నానని నీ అపోస్తలతో చించిన ప్రభు యేసువ, మా పాపమును లెక్కింపక నీ శ్రీసభై విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకార సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ నీతో నిండుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకుందాం. ఈశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము దేవా. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము, మాకు దేవా. సర్వేశ్వరుని పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని దయచేయుము. నేను మాట్లాడుతాను, నీ ఒక్క మాట పలికిన ఆత్మ స్వస్థత పొందును. విందు, ఇది దైవసుతుని విందు, అమరమైన విందు, ఇది అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు, ఇది దైవసుతుని విందు, మధురమైన విందు, ఇది మరపురాని విందు, మధురమైన విందు, ఇది మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు, ఇది అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు, ఇది దైవసుతుని విందు. ద్రాక్షావల్లిని మీరు నాకు రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. మీరు నిత్యము జీవితురు. ప్రభుని ప్రేమ విందు, స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు. Soul. A very warm good morning to everyone on behalf of our entire family. I stand here with immense gratitude and joy as we celebrate this special occasion honoring our sister, Mrs. Saroja Daniel. We are truly overwhelmed by the love, respect and effort that Sacred Heart High School has put into
making this moment so grand and memorable for us. This institution has been more than just a workplace for our sister, Mrs. Saroja Daniel. It has been second home where she spent 38 years serving with dedication, love and sincerity. Seeing this beautiful celebration today shows the strong bond she shares with the school and all of us. We would like to extend our heartfelt thanks to the management, staff and students for honoring journey in such a meaningful way. Thank you for giving us this beautiful opportunity to witness the love and respect she earned. May God continue to bless you all. Thank you and God bless. వందనములు అర్పింతుము. దైవముల ముందట నేను కీర్తింతుము. వాదించుదాము. సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, ఈ జీవాహారం ద్వారా నీ సేవకులను పాపమందముల నుండి విముక్తింపవలని నిశ్చయించితివి. కరుణతో నీ ప్రజల శక్తిని పునరుద్ధరింపమని అర్థించుచున్నాము. నీ ఆదరణతో ఎట్టి ఆటంకము లేకుండా మేము ఆశించు నిత్య మహిమ వైపు పయనించు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతో నుండును గాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి.